বৃষ্টিতে বিপর্যয় আর ভাসছে এখন উত্তরবঙ্গ। ইতিমধ্যে মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে, সর্বমোট 17 জনের মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে। অবশ্য এই আকস্মিক বৃষ্টিতে নদী বন্যায় অদ্ভুত এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে উত্তরবঙ্গে, এবং এখনো পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে উদ্ধার কার্যে নামানো হয়েছে সেনাবাহিনীকে। ভেঙে যাওয়া সেতুগুলির জায়গায় তৈরি করবে বেল ব্রিজ, এবং এখনো পর্যন্ত মৃত্যুর খবরে উদ্বেগ একটা প্রকাশ করা হচ্ছে। আর একে কেন্দ্র করে কি জানিয়েছেন দার্জিলিং এর পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ, শুনুন। बीते रात काफी तेज बारिश हो रही थी, इस कारण से काफी जगह जो रास्ता का प्रभाव हुआ है, उस चक्कर में उस कारण से हम लोग का कहीं पे बहुत जगह ब्लॉकेड हुआ है। तो इस कारण से आई जस्ट वांटेड टू गिव सम एडवाइजरी टू कॉमन पीपल एंड जो होटल वाले लोग हैं यहाँ पे, उनको टूरिस्ट वाले उनके लिए एडवाइजरी जारी करना चाह रहे थे। दैट्स व्हाई आई थॉट आई वुड ब्रीफ यू। एंड हम टाइम टाइम पे हर 2-3 घंटे पे अपने फेसबुक पेज, सोशल मीडिया पेज है, वहाँ पे अपडेट करते रहेंगे। हम लोग वहाँ से जानकारी दे सकते हैं हमारा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अभी जो है हमारा जो मेन रोहिणी रोड है, उस पे 2-3 जगह है, विशिलखोला, दिलाराम, इन जगहों पे लैंडस्लाइड हुआ हुआ है एंड क्लियर करने के प्रोसेस में है। लेकिन क्लियर करने के प्रोसेस में टाइम लगेगा, अभी 2-3 घंटा लग जाएगा कम से कम हम लोगों को। तो गाड़ियां यहाँ से अगर जाएंगी तो स्टैंड करने से बेटर है कि मेरा ये मानना कि गाड़ियां निकले ना यहाँ से, और टूरिस्ट जो है वो अपने जहाँ पे हैं होटल में, वो वहीं पर रहें, सेफली रहें, दे विल बी सेफ इन द होटल। वंस द रास्ता गेट्स क्लियर, हम लोग डेफिनेटली आपको बताएंगे, टैक्सी सिंडिकेट्स के माध्यम से, हम सोशल मीडिया के माध्यम से बताएंगे आप लोगों को। इसके अलावा जो हमारा अभी रोहिणी रोड है, रोहिणी रोड अभी वहां भी बहुत ही मेजर लैंडस्लाइड हुआ हुआ है एंड उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, और NHIDCL देखता है उस रोहिणी रोड को। तो हम लोग के पास ये जो खबर है, वो जो हिलकाट रोड है वो इट इज इन यूजेबल कंडीशन, वी आर वेरीफाइंग इट अगेन, रास्ता लंबा ताकि सेफली जा पाए लोग। तो प्लान ये रहेगा कि अगर विशिलखोला एंड हमारा जो दिलाराम है वहां पर रास्ता क्लियर हो जाएगा, तो करशवांग होते हुए लोगों को हम हिलकाट रोड होते हुए भेजेंगे हम लोग सिलीगुड़ी की तरफ, जो टूरिस्ट यहाँ पे हैं। और जो आने वाले लोग होंगे डेफिनेटली टूरिस्ट को एडवाइस करेंगे। अभी आई मीन ये रास्ता दार्जिलिंग में काफी समस्या हुआ हुआ है, तो एडवाइस करेंगे कि अगर ना बेटर है, लेकिन आप जो लोग आने वाले सिलीगुड़ी से, इनको अर्जेंसी है, जरूरत है, वो इसी रास्ते का यूज करेंगे। इसके अलावा जो मिरिक में कुछ लोग हैं, मिरिक में सबको पता है कि दुधिया आयरन ब्रिज है वो टूट चुका है, तो मिरिक जाने के लिए रास्ता बचा नहीं है आयरन ब्रिज होके। तो लोगों को जो आना पड़ेगा, अगर सिलीगुड़ी आना है तो उनको दार्जिलिंग होके ही आना पड़ेगा, घूम होते हुए, सुखे होते हुए। तो उस चक्कर में हम लोगों ने जो रूट फिक्स किया है, उस रास्ते में भी कई लैंडस्लाइड्स हैं, जिसको भी ठीक करने में 2 से 3 घंटे लग सकते हैं हम लोगों को। तो एक बार जब वो रास्ता भी ठीक हो जाएगा, देन वी विल अलाउ पीपल फ्रॉम मिरिक ऑल्सो to come to Ghoom, and then via Ghoom they will go to Siliguri through the same route which I have mentioned. আপনারা শুনলেন দার্জিলিং এর পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশের বক্তব্য, এবং তিনি কিন্তু জানিয়েছেন যারা এখনো পর্যন্ত আজকে রয়েছেন সিকিমে, তারা যেন সেখান থেকে বের না হন। অন্যদিকে নিরিক যাওয়ার রাস্তা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গেছে, সিকিম থেকে শিলিগুড়িগামী রাস্তাও প্রায় বন্ধ হয়ে রয়েছে, বিপজ্জনক পরিস্থিতি। তাই প্রত্যেকেই যেন আগামী 24 ঘন্টা সিকিম থেকে বের না হন, সেই পরামর্শই তিনি দিয়েছেন। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের এই অচলাবস্থাকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার তিনি কি অভিযোগ করেছেন, শুনুন। দার্জিলিং, কালিম্পং, মিরিক, দুধিয়া সহ দার্জিলিং পাহাড়ের বেশ কিছু অংশ প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে, এবং তার সাথে সাথে ডুয়ার্সেরও বেশ কিছু অংশ প্রবল বৃষ্টিপাতের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আপনারা জানেন গতকাল থেকে এই প্রবল বৃষ্টিপাত দার্জিলিং হিলসে হওয়ার কারণে দার্জিলিং হিলসের অনেক অংশ, যেমন মিরিকের সাথে এই মুহূর্তে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। লোহার সেতু যেখানে ছিল সেই সেতুগুলো বিধ্বস্ত হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে, এবং এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে বহু মানুষের প্রাণ গেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি শোক ব্যক্ত করেছেন এই বিষয়ে, এবং তিনি জানিয়েছেন তিনি উদ্বিগ্ন। তার তরফ থেকে এই অঞ্চলের মানুষের পাশে সমস্ত রকম দাঁড়ানোর আশ্বাস মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকে এসেছে। আমারও কথা হয়েছে দার্জিলিং এর সাংসদ রাজু বিষ্টার সাথে, তিনিও এই মুহূর্তে দার্জিলিং এলাকায় পৌঁছে গেছেন, দার্জিলিং লোকসভা এলাকায় পৌঁছে গেছেন, এবং গোটা দিন আমরা নজর রেখেছি ঘটনার উপরে। এবং আমি দার্জিলিং সহ, দার্জিলিং এলাকা সহ, দার্জিলিং জেলা সহ উত্তরবঙ্গের সমস্ত বিধায়ক সাংসদরা যারা আমাদের আছেন, তারা প্রত্যেকেই ত্রাণের কাজে বিভিন্ন জায়গায় তারা নেমেছেন, তারা নিজেরা এই ত্রাণ কাজে
অংশগ্রহণ করেছেন। আমরা দার্জিলিং এলাকার পার্বত্য এলাকার প্রত্যেককে যারা এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছেন তাদের আশ্বস্ত করছি আমরা আপনাদের সাথে আছি, পাশে আছি এবং সাথে এবং পাশে থাকব। ভারতীয় জনতা পার্টি সর্বতোভাবে আপনাদের পাশে দাঁড়াবে। আপনারা শুনলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের বক্তব্য এবং যে খবর পাওয়া গেছে গতকাল রাত্রে উত্তরবঙ্গে 12 ঘন্টায় 300 মিলিমিটারেরও বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে। পাশাপাশি সেখানে সংকোষ নদী থেকে শুরু করে সাধারণভাবে সিকিম, ভুটান থেকে বিভিন্ন নদীর বিপুল পরিমাণ জল বেড়ে গেছে, যার কারণে একটা বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই কারণে যারা আটকে রয়েছেন সেখানে তাদেরকে উদ্ধার কাজে ইতিমধ্যে সেনাবাহিনী রয়েছে তৎপর, সঙ্গে রয়েছে এনডিআরএফ এর টিম। অবশ্যই এখনো পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা 17 জন, কিন্তু সেই সংখ্যাটাও বাড়তে পারে বলে অনুমান। তবে ভেঙে যাওয়া সেতুগুলির জায়গায় তৈরি করা হচ্ছে ব্রেইলি ব্রিজ। আপনারা দেখছেন কার্যত সিকিমের এই পরিস্থিতি এবং সেখানে দেখানোর চেষ্টা করছি। অবশ্যই এ নিয়ে বিস্তারিত যাব এবং তারই আগে বলে রাখি যে এখনো পর্যন্ত কিন্তু সিকিমে যে জাতীয় সড়ক রয়েছে, বিশেষ করে সিকিম থেকে যে শিলিগুড়িগামী রাস্তা রয়েছে সেই রাস্তায় এখনো পর্যন্ত ফাটল, পাশাপাশি বহু জায়গায় ধস নেমেছে। যারা পর্যটকরা সেখানে আটকে রয়েছেন তাদেরকে উদ্ধার কাজে রীতিমতো সেখানকার প্রশাসন তৎপর রয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। তবে আপনারা দেখলেন এবং পরবর্তী আপডেট কিছুক্ষণের মধ্যেই তুলে ধরার চেষ্টা করব সিকিম নিয়ে। তবে আপাতত নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির, সঙ্গে থাকুন।